جو ہے نا وہ لتلال سے کام لے رہی ہے، اور جو اتنی ادھر اس وقت سینسٹیوٹی ہے، جتنی اس وقت وہاں ایک سچویشن جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی تمام محب وطن قوتیں، تمام سٹیک ہولڈر بیٹھیں، سوچیں اور ایک راستہ متعین کرے. اس لیے آج تو ہم نے یہ طے کیا ہے، اس میں ہم نے کمیٹی بنائی ہے، اور جو ہمارا چیئرمین ہے محمود خان چکری صاحب اس کی صدارت، اور باقی ہم نے پورے ملک میں، روبرٹسن صاحب اس کی شیڈول بتا دیں گے آپ کے سامنے، پورے ملک میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم پورے ملک میں اب نکل رہے ہیں. ہمارے جلسے ہوں گے، ہمارے بارز ایسوسیشن میں خطاب ہوں گے، اور ایک دن ہم تعین رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس پہ مزید بھی کمیٹی کو ٹاسک دیا کہ وہ کون سا دن ہونا چاہیے جس میں ہم پوری ملک میں احتجاج کریں گے. کیونکہ اس وقت جو بلوچستان کے علاوہ جو غربت اور مہنگائی جو بڑھ رہی ہے، جو مایوسی بڑھ رہی ہے، جو ملک میں لاقانونیت بڑھ رہا ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کے ساتھ رابطہ کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے غریب خانے پر ساری یہ انہوں نے ہمارے قائدین نے، اور خصوصاً جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی چیئرمینی میں سربراہی میں جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالہ سے، ان کے تمام جو ہے ہمارے پارٹی کے جو قیادت ہے وہ اکٹھا ہو کر، اور اس چیز پر غور و خوض کیا گیا ہے کہ اس بلوچستان کے ایشو کو خصوصاً اور عمومی طور پر پاکستان کے حالات جو ہیں، اور جو ایک فسطائیت اس حکومت نے جو ہے برپا کر رکھی ہے، جو لاقانونیت اس ملک پر برپا کر دی گئی ہے، جو آئین کی دھجیاں اڑا کر جو کی گئی ہے، جو فارم 47 کی پیداوار حکومت جو کہ عوام سے جو بالکل لا تعلق ہے، وہ عوام پر جتنا انہوں نے مہنگائی کا سونامی گرا کر رکھ دیا ہے، اور جس انداز سے پھر قانون سازی اور آئین میں بھی ترمیم کی باتیں کی جا رہی ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ عوام کے اندر مایوسی اور سراسیمگی پھیل رہی ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ آئین میں ترمیم کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ دونوں ایوانوں میں علیحدہ ان کے پاس 2/3 اکثریت نہ تو سینٹ میں ہے 104 میں سے، اور نہ ہی 342 کے قومی اسمبلی کے ہاؤس میں ان کے پاس 2/3 ہے. تو اس لیے یہ تو جو ہے گیدڑ بھبکیاں دینا بند کر دیں کہ آئین میں کوئی ترمیم کر کے کسی کی جو ہے میعاد بڑھانے جا رہے ہیں. وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو مبارک ثانی کے مقدمہ میں جو ایس چیف جسٹس آف پاکستان نے جو تین فیصلے کیے، کبھی یہ سنا ہے کہ ایک چیف جسٹس ایک ہی کیس کے تین فیصلے کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط فیصلے کرنے میں، اور اس کے بعد جو دباؤ کیا گیا، جو ساری قوم کھڑی ہوئی، مسلم امہ کھڑی ہوئی، اور ہماری سیاسی قیادتوں نے ساروں نے جو کیا، اور پھر جو ہمارے پاس آیا اسٹینڈنگ کمیٹی آف لا اینڈ جسٹس میں، جو ہم نے وہاں اسپیئر ہیڈ کر کے 2 باتیں کی تھیں. ہم نے کہا تھا نمبر 1، اس کو وفاقی حکومت ری وزٹ کرنے کے لیے کیوریٹو جورسڈکشن میں سپریم کورٹ میں نالش کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے 209 میں ان ججوں کے خلاف، خصوصاً چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف، جس نے یہ فساد کی جو ہے بنیاد رکھ کر ایک انتشار پیدا کیا مسلم امہ کے ذہنوں میں، اور پاکستان کے خصوصاً مسلمانوں کے ذہنوں میں جو پیدا کیا. آئین کی پامالی کی گئی، قانون کی پامالی کی گئی، اور اس میں جو ہے غلط فیصلہ کیا گیا، جس کی روح سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی ہچکا کے ہلا کے رکھ دیا گیا تھا. وہ 22 تاریخ کو جب پورا دن اس پر جو ہے سیر حاصل بحث ہوئی، تو ہمیں 22 کو بھی اس لیے اپنا جلسہ ملتوی کرنا پڑا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ مذہبی جو ہمارے جو ہماری امہ جو ہے وہ ایک اشتعال کی شکل میں ہے، کوئی ایسا سانحہ نہ ہو جائے خدا نخواستہ کہ اس میں جو ہے خون خرابہ ہو. تو اس کو ایورٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے کمال دانش مندی سے اس بات کا جو ہے ادراک کرتے ہوئے اس کو مؤخر کیا.
لیکن 8 सितंबर को अटल है 8 सितंबर को इंशाअल्लाह ये जलसा होगा। पाकिस्तान सारा देखेगा कि ये जलसा कैसे होता है और पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की अवाम कितना मोहब्बत करते हैं इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो इसलिए जो हमारा आज का अलायंस जिसमें हुआ है, जिस तरह बताया स्पीकर साहब ने, उसमें बिल्कुल एक कमेटी बनाई है जगदई साहब की सरबराही में, जिसमें मैं भी खाकसार भी एक रुकन है, मेंबर है, और साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं और बाकी दोस्त उनकी सरबराही में बनाई गई है, साहबजादा हामिद रज़ा साहब की सरबराही में, जिसमें मैं भी उसका रुकन हूँ। हमने तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों से हमने गुफ्त शुनीद करके हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करनी है, ताकि पाकिस्तान को न सिर्फ ये जो है अफ़गानिस्तान इसके बलूचिस्तान के जो है हालात हैं उस पर तशवीश है, बल्कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों के अलावा जो पाकिस्तान की अमूमी एक फिस्तायत की कैफियत है उस पर भी गौर व ख्वाज़ करके एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करके हम चाहते हैं कि उसका वे फॉरवर्ड निकले, ताकि पाकिस्तान के मसाइल को हल किया जाए। किसी को कोई हक़ नहीं है कि वो जो है मुहिब वतन के या गैर मुहिब वतन के को फतवे दे। इसलिए हम चाहेंगे कि पाकिस्तान को बचाना है, आइन की बालादस्ती को मुसल्लम करना है, रूल ऑफ लॉ को लाना है, तो हमें ऑल पार्टीज़ को मिल बैठकर इस मुल्क के फ़ैसला करने पड़ेंगे। और इसी तरह हमने जो है पाकिस्तान सारे में हमने इसी कॉन्फ्रेंस के हवाला से, यानी हमारी जो तहरीक है उसके हवाला से हमने ये चॉक आउट कर लिया है कि हम सारे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह जलसे भी करेंगे, KPK में करेंगे, सिंध में करेंगे, पंजाब में करेंगे और बलूचिस्तान में करेंगे, और इंशाअल्लाह उसकी सरबराही जो है वो हमारे महमूद खान अचकज़ई साहब करेंगे, और ये इंशाअल्लाह आपको पूरा प्रोग्राम जो है वो दे दिया जाएगा। महमूद खान अचकज़ई साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, बड़ी तादाद में आए। ये खुशाइन बात है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तमाम पार्टियां लेफ़्ट राइट जो भी हैं वो सब आइन की बालादस्ती पे यकीन रखती हैं, सब पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाने से इनकार नहीं करती। सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क को इन हालात में देखते हुए आज इस पे बहस हुई। मियां नवाज शरीफ की तरफ से भी एक बयान आया था कि अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टियों बशमूल इस्टेब्लिशमेंट के स्टेक होल्डर के कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिससे ये मुल्क इन बलाओं से निकल आए। इस सिलसिले में फिर हमने ये मुनासिब समझा, बड़े अलायंस एक ज़िम्मेवार अलायंस की हैसियत से जिसमें तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी पार्टी शामिल है, हमने ये मुनासिब समझा कि हम अपनी तरफ से नहीं बुलाएंगे APC, सारी पार्टियों से मशवरा करके सारी पार्टियों से इकट्ठे बुलाना था, 3 पार्टियों ने बुलाना था, इकट्ठे बुलाना था, किसी एक ने बुलाना था, ताकि हम सब इस पर मुतफ़िक़ हों और कोई गैर हाज़िरी ना हो। इस सिलसिले में कमेटी बनाई गई, वो इंशाअल्लाह कल से काम शुरू कर देगी, लोगों से हम मिलेंगे। एक बात और ज़ेर बहस आई लेकिन उस पर फ़ैसला नहीं हुआ, वो ये था कि हम सरकार से कह दें कि इतने दिन के अंदर अगर कैदियों को रहा न किया गया और इस ज़र और ज़ोर से आई हुकूमत की छुट्टी न कराई गई तो हम तमाम पाकिस्तान में हर ज़िले में तारीख शुरू कर देंगे। उसमें फ़ैसला नहीं हुआ, दैट इज़ ऑन द कोर्ट्स कि वो होगा, हम यही करेंगे मजबूरन। अगर ये अकल की नाखुन लेते हैं, APC बुलाते हैं, तो हम इकट्ठे मिल के अपनी गलतियों का इजाला करते हैं, तो फिर शायद हमें उस तरफ ना जाना पड़े। और अगर उस तरफ हमें जाना पड़ा और जाए या ना जाए, ये अलायंस अलॉन्ग विद तहरीक इंसाफ हम इस इरादे से हैं कि हमने इस ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर लाई गई हुकूमत को हर सूरत में छुट्टी कराएंगे। पहले कोशिश हम करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग से हो, तरीके से हो, माहौल से हो। उस सिलसिले में दूसरी बात, असद कैसर साहब को जिम्मेवारी दी गई कि वो पार्लियामेंट के स्पीकर से मिलें और पाकिस्तान की ये जो मौजूदा हालत है, हर बला पे बहस होती है। हम इतने बेहिस हो गए हैं, एक
3 दिन पहले तकरीबन पाकिस्तान में 50 के करीब इंसान मारे गए थे। उस पर एक दिन 1 मिनट के लिए कोई नहीं बोला। हम वहाँ मजाक कर रहे थे। आपको हंसी कैसे आती है, शर्म नहीं आती? आप मजाक कैसे करते हैं? खुरम में लोग मरे थे, कालाबाग में लड़ाई जारी थी, खैबर पख्तूनख्वा में बंदूकें और फौज लगी हुई लोग लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान की तो हालत आपने देखी। आपके पास ठीक है, बलूचिस्तान से बहुत सारे लोग आए हैं, बलोच इलाकों से। वो जो काम का आदमी या जो आदमी बलोचों के लिए, इलाके के लिए बोलता था, वो इतना मजबूर हुआ कि उसने इस्तीफा दे दिया। बाकी तो सारे सरकार नामदार के साथी हैं, और वो जब से पैदा हुए हैं हमारे पश्तूनों में, बलोचों में, सिंधियों में, पंजाबियों में ऐसे ख़ानदान हैं कि वो हर इक़्तिदार के साथ होते हैं। एवरग्रीन ट्रीज़, एवरग्रीन फैमिलीज़, इनकी तो बेखुनी करनी चाहिए, इनको तो बिल्कुल उठा के फेंक देना चाहिए। सारे पार्टियों को ये फैसला करना चाहिए कि ये एवरग्रीन ख़ानदानों को ना हम इलेक्शन में जाने देंगे कॉन्स्टिट्यूशनली, ना उन्हें इलेक्शन में जाने देना चाहिए, ना उनको वोट देना चाहिए, ताकि इस मुल्क को बेहतरीन मुल्क, एक एटमी मुल्क, दुनिया जहान की नियामतों से पुर मुल्क, कोई भी आप एटम दुनिया का वो कीमत का वो आपके मुल्क में है, लेकिन हम भूखों मर रहे हैं। इन हालात में ये गनीमत है, ये गनीमत है कि ऐसा अलायंस बना है जिसमें मजहबी जमातें भी हैं, लेफ्ट वाली भी हैं, राइट वाली भी हैं। और मुतालिबा क्या है? मुतालिबा ये है कि आइन हो, उसकी बालादस्ती हो, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो। इससे बेहतरीन बात हो नहीं सकती। इस पे पीपल पार्टी मुतफिक है, मुस्लिम लीग मुतफिक है, फलानी पार्टी मुतफिक है। जब हम सब आइन पे मुतफिक हैं, फिर थोड़ी बहुत मुखालफतें होंगी, तो APC बुलाने के लिए इंशाल्लाह हमारी कमेटी मिलेगी लोगों से, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में पाकिस्तान के लोग अच्छी खबरें सुनाएंगे। ये लोग साहब ये थोड़ा आपको बता देंगे। मेरा ख्याल है कि असद कैसर साहब ने, खोसा साहब ने और महमूद खान नजफ़ी साहब ने बहुत कुछ तो आपको बता दिया है। मैं सिर्फ आपको बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो बता दूँ, ताकि अगर आप उसको रिपोर्ट करना चाहें तो कर दें। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फ़ैसला है कि जी 8 सितंबर को जो जलसा है इस्लामाबाद में, वो हर सूरत में होगा। अगर ये इस्टेब्लिशमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उसके रास्ते में रोड़े भी अटकाती है तो हम उसका बिल्कुल ख्याल नहीं करेंगे। जलसा हर सूरत में होगा। इसके अलावा 12 सितंबर को कड़क में जलसा होगा, और उसके बाद 22 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। 12 को कड़क में होगा और 22 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। तंजीमी ढांचा जो है तहरीक का, उसको मुकम्मल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है साहिबजादा हामिद रज़ा साहब की सरबराही में, और वो इसको लीड करेंगी, और तमाम जमातों की इसमें नुमाइंदगी होगी। जितनी भी कोalition की जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी होगी, और दूसरी जमातों के साथ इनको जो मुख्तलिफ टास्क दिए गए हैं, इनमें से एक टास्क ये भी है कि ये तमाम दूसरी पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ रवाबत जो है वो इस्तवार करेंगी, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रिपोर्ट करेंगी वापस, जो जो इन्होंने अचीव किया है, जिस जिससे रवाबत हुए हैं, जो जो उसके नताइज निकले हैं, उसके बारे में रिपोर्ट करेंगी। जैसे मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने बताया है कि जी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुल्क को दरपेश चैलेंजेस जो है उसके बारे में लाया अमल जो है वो मुरतब करने की कोशिश की जाएगी। इसमें सर फहरिस्त जो है इस वक्त बलूचिस्तान है, पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन है, जो इस वक्त टेररिज्म हो रही है तकरीबन मुल्क के तमाम इलाकों में, ख़ासकर बलूचिस्तान में और KP में। इस सिलसिले में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जैसा कि महमूद खान नजफ़ी साहब ने और बाकी लोगों ने बताया है डिटेल में, उन लाइन्स के ऊपर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को जल्द से जल्द उसको मुनक़्क़द करने की कोशिश की जाएगी। यही जो कमेटी बनी है, ये पूरे मुल्क में दौरों का एक प्रोग्राम जो है वो भी तश्कील देगी, और वो भी फ़ाइनल अप्रूवल के लिए पेश किया जाएगा। वो फुली जब 1 हफ्ते में अपने बाकी प्रपोजल लेके आती हैं, तो ये जो दौरे हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के, इसके बारे में भी एक प्रोग्राम मुरतब करके ले आएंगे, और वो भी उसको भी अप्रूव किया जाएगा। अख्तर मैंगल साहब का जो इस्तीफ़ा है, जैसा कि दोस्तों ने बताया है, एक इंतहाई अलार्मिंग सी चीज़ है। एक मॉडरेट सियासतदान है जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उनकी फैमिली की कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की तारीख में। उनका पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देना जो है वो एक इंतहाई डिप्रेसिंग सी एक सिचुएशन है। PTI के एक डेलीगेशन ने आज सुबह असद कैसर साहब की सरबराही में अख्तर मैंगल साहब के साथ मुलाकात की थी,
اور ہم نے ان کو ڈسویٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کو یہ کوشش کی تھی کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لیں. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے اسد صاحب, یہی انہوں نے کہا ہے. ابھی اس میٹنگ کے فوراً بعد ہماری کولیشن کا ایک جو ڈیلیگیشن ہے وہ پھر اختر مینگل صاحب کے پاس جا رہا ہے, اور ہمارا جو بیسک آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو ڈسویٹ کریں کہ وہ اپنا استعفیٰ جو ہے وہ آگے اس کو پش نہ کریں اور اس کو واپس لیں. پارلیمنٹ میں ان کی موجودگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے, ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کو پارلیمنٹ کے اندر رہ کر ہی حل کیا جائے, اور وہ اس میں ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. یہ تھے چیدہ اس کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. کوئی سوالات ہوں تو آئیے نہیں سر, نہیں آپ بابو کوئی بات بابو چکری صاحب, حیدر شرازی جیو نیوز سے آپ نے کہا کہ اس حکومت کی چھڑتی ہونی چاہیے, وہ گھر نہ گئی تو ہم اقدامات کریں گے. تو یہ کس طرح کیا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو گھر جانے کا آج پلان بنایا گیا ہے؟ کس طرح آپ اس پہ عمل پیش کرتے ہیں؟ اور وہ آئینی عمل جو ہے انسانوں کے دست اس میں ہوتا ہے آخری ہنگامہ. آخری ہنگامہ. یہ بتائیے گا کہ چلیں آپ ایک آئینی جماعت ہیں اور آئینی طریقے سے بھیج رہے ہیں, یعنی پیپلز پارٹی کو ساتھ بنانے کا فیصلہ ہو گیا. آئین کا کون سی آئینی ہے؟ یہ سکوت کا آئینی کہتے ہیں آپ آئینی کہتے ہیں. یہ جو بیٹی ہے آپ سمجھتے ہیں, آپ ہمارے جرنلسٹ ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں کس طرح یہ اقتدار میں آئی ہے. پیسے کے زور پہ کبھی دیکھا ہے کہ اسمبلیاں خریدی جائیں؟ زر اور زور سر آپ فرمائیں. زر اور زور سے قائم حکومت, اور وہ بھی آپ اس کو آپ آئینی کہتے ہیں. نہیں, میرا مقصد ہے کہ آپ کو گھر بھیجنا ہے ان ہاؤس تبدیلی یا ویسے ہی کوئی اور اے پی سی اسی جذبے کے تحت بلائی جا رہی ہے کہ بھائی آئیں, ہم سب اکٹھے مل کے, عقل کل ہم نہیں ہیں, سب اکٹھے مل کے مشورہ کریں, اجتماعی دانش سے پاکستان کو اس مجہد بحران سے نکالیں. اچھی تجاویز آ جائیں گی, ہم بھی اپنی تجاویز رکھ دیں گے. آئینی ماہرین بھی ہیں, اچھے جرنلسٹ بھی ہیں, اچھے لڑاکو لوگ بھی ہیں, اچھے مقرر بھی ہیں, اچھے سیاسی لوگ, سب جب ملیں گے انشاءاللہ اجتماعی دانش میں. اے پی سی کا ایجنڈا میں بتایا گیا ہے وہ بلوچستان بتایا گیا. نہیں, صرف ایک سوال, بلوچستان بتایا گیا. آپ نے کہا کہ اے پی سی میں ہم ایجنڈا طے کریں گے. حکومت تو کیا حکومت کو بھی بلانا ہے پھر اے پی سی؟ بلوچستان صرف نہیں ہے, حکومت کیا دیکھیں, نواز شریف مسلم لیگ کا سب کچھ ہے. وہ شریف آدمی مجبوراً آخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ نہیں چل رہی. اس نے کہا کہ اکراس دا بورڈ تمام پارٹیوں کی بشمول اسٹیبلشمنٹ ایک گول میز کانفرنس بلائی جائے تاکہ ملک کو وہ بحران سے نکالیں. جی بس ختم.